bertepatan dengan 17 Desember 2023 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Erwin Akib dan imam pimpin oleh Al-Ustadz Kemas Haji Nazaruddin SPDI. Dilanjutkan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Sulaiman Muhammad Nur MA dengan pembahasan hadis kitab Riyadhus Shalihin. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah kiranya untuk dijaga sendiri. Dan kami bawakan kepada para jamaah agar berkenan mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama khulud Muhammad samawati wal ardh. Sawsifu fakum baina tasawwufu min tamamis salah. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir.
اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله الكريم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وحمد الناعمين حمدا يفي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وكرم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل الخير ومن أهل العلم والتقوى والاستقامة ومن أهل القرآن الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين يا الله من الرحمن الرحيم الحمد يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة وكرام الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة الذين دعواهم يا سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
وعلى آله وذريته وبيته أجمعين خصوصا معالب هذا الكتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شراب النووي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihah wa bi fadlihi tahsunu bidaya wa nihaya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairal bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu segenap jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali hadir, berkumpul, bertemu, bersilaturahmi kita di majlis rutin ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah cukupkan semua nikmat kita. Salawat dan salam selalu tercurah atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu segenap jemaah yang dimuliakan Allah, 4 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Alhamdulillah sudah memasuki bulan Jumadil Akhir, artinya sudah tidak lama lagi Bapak Ibu sekalian kita masuk Idul Fitri. Ngingetkan baik Pak. Kalau yang nak belanja baju, belanjalah dari sekarang. Jangan giliran sudah masuk bulan puasa. Ya. Pasal 16 itu kami nak beli baju galo-galo. Jangan salahkan kalau harga naik galo-galo. Aku dari SMP belajar Pak. Belajar ekonomi. Dalam rumus ekonomi, kalau permintaan banyak, harga pasti naik. Nah, oleh karena itu belilah sekarang. Baju-baju itu belilah Bapak Ibu sekalian. Ya, belilah. Akulah sudah beli baju Pak. Ya, akulah sudah beli. Ya. Dah ngapo-ngapo. Tidak ada basi juga kan baju kan. Aku kan nyuruh beli baju, jangan beli kue. Kalau beli kue Pak basi. Ya. Belilah dari sekarang baju. Belilah dari sekarang sewet. Belilah. Kenapa? Tak basi. Ya, tidak basi. Dan insya Allah modelnya masih cek itulah. Kalau sekarang harganya 100.000, kaget kalau sudah bulan puasa apalagi lah sudah dekat-dekat lebaran, itu harganya bisa jadi 200.000 Pak. Kalau Bapak sayang misalnya, Bapak dia turi Pak, cek harga di pasar, misalnya harga di pasar 150.000, 200.000, Pak beli dengan aku 150.000 baik. Jualan berarti Ustaz Sulaiman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita melanjutkan majelis kita tentang hifzul lisan atau menjaga lisan. Sekali lagi sekedar mengingatkan ya, lisan atau lidah dalam bahasa kita, bahasa Palembang sari-sari ilat ya, itu adalah salah satu panca indera yang ada dalam tubuh kita. Dalam ilmu hadis atau dalam ulumul hadis itu disebutkan kalau tahammul wal ada yang menggunakan panca indera itu biasanya tahammul wal adanya kuat, muttasil. Tahammul wal ada itu Bapak Ibu sekalian kalimat yang menyambungkan antara perawi yang satu dengan perawi yang selanjutnya dan seterusnya. Jadi misalnya sahabat Nabi, di bawah Nabi sahabat, sirat tahammul wal adanya, kalimat yang menyambung antara Nabi dengan sahabat itu kalau menggunakan panca indera itu kuat Pak. Contoh menggunakan panca indera, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi ngomong, aku melihat Nabi maki, aku berjuang bersama Nabi,
aku berperang bersama Nabi, aku sholat bersama Nabi. Nah ini sirat tahammul wal ada yang menggunakan panca indera. Kuat, sangat kuat, kebersambungannya sangat kuat Bapak Ibu sekalian. Kebersambungannya sangat kuat. Sama kalau seandainya hari ini Bapak Ibu langsung hadir acara cawisan ini. Balik dari sini, Bapak Ibu ketemu dengan laki atau bini atau dengan anak-anak Bapak Ibu ngomong, Papa tadi denger Ustadz Sulaiman ceramah katonyo. Nah kalimat Papa tadi denger Ustadz Sulaiman ceramah katonyo. Kalau dalam bahasa Arab, Pak Bu, sami'tu Ustadz Sulaiman yaqulu. Kuat. Kalau denger artinya apa dia? Langsung. Ya. Atau tadi Papa nyingok Ustadz Sulaiman di Masjid Agung ceramah. Kuat. Atau Bapak gunakan kalimat tadi sore sudah sholat asar, Papa di Masjid Agung nyingok Ustadz Sulaiman langsung ngenjuk ceramah. Artinya apa dia? Pertemuan tersebut sangat kuat. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau sirat tahammul wal ada itu selain panca indera, maka agak kurang. Contoh misalnya kalau dalam hadis itu ya, dari Ustadz Sulaiman, Ustadz Sulaiman dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari guru-gurunya terus. Nah itu Bapak Ibu sekalian agak diragukan. Nah kita hari ini akan membahas tentang hifzul lisan, salah satu panca indera ya, yaitu lidah. Dan ternyata Bapak Ibuku yang dimuliakan Allah, lisan ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Baik buruknya manusia akhirnya tergantung dengan lisannya. Sehingga juga kalau seandainya lisannya itu selalu digunakan dengan kalimat-kalimat yang baik, dia akan keluar yang baik-baik. Tapi kalau lisannya selalu ngomong yang tidak baik, jangan heran Bapak Ibu sekalian kalau seandainya ketemu dengan orang yang latah, ya, kalau dia galak ngucapkan tasbih, ngucapkan istighfar, ngucapkan yang baik-baik kalimat thayyibah, Pak Bu, latanya dia bakal keluar yang biasa dia sebutkan. Tapi naudzubillah min dzalik, ya, kalau dia galak, kalau bahasa kita Palembang ni mencarut, ya, maka yang keluar juga dah lemak didengar. Dah lemak didengar. Nah, inilah barangkali yang sering kita dengar, ala bisa karena biasa. Artinya apa dia? Biar lisan kita, ya, ngomong yang terarah, maka biasakan lisan kita ini nyebut yang terarah juga, ya. Nanti setelah ini kita akan terus membahas Al-Quran. Salah satu cara untuk kita membuat lisan ini berucap yang baik-baik, karena salah satu nama dari Al-Quran adalah Az-Zikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran yang namanya Az-Zikra, zikir, ya. Kita membaca Al-Quran, dia turi Bapak Ibu sekalian, dawamkan Al-Quran, jadikan bacaan sehari-hari, sehingga apa dia? Lisan kita ini hebatnya kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu Bapak Ibu sekalian, kalau lisan kita berucap turun ke hati, hati ini akan membenarkan, ya. Hati membenarkan, maka akan terlihat dari perangai. Wong yang galak berbuat baik, karena apa dia? Jangan-jangan hatinya selalu diisi dengan kebaikan, yang diawali dengan mulutnya yang selalu berucap yang baik-baik. Maka Bapak Ibu sekalian jangan heran. Tapi sebaliknya, ya, kalau wongnya galak berbuat yang tidak baik, maka jangan-jangan hatinya selalu diisi dengan yang tidak baik. Kenapa? Karena mulutnya dilazimkan dengan hal-hal yang tidak baik,
Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hifzul lisan ini, hadis yang pertama Nabi mengingatkan kepada kita hadis yang pertama An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut muttafaqun alaihi. Nabi dalam hadis ini mengingatkan kepada kita ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, apa kata Nabi? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut muttafaqun alaihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengucapkan kalimat yang baik atau diam. Pembahasan pertama Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengar hadis Nabi di mana Nabi selalu menggunakan kalimat man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Ya. Selalu diambil beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Diambil sampelnya cuman Allah dan hari akhir. Padahal kita tahu Bapak Ibu sekalian, ya. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir itu adalah dua hal ya yang menunjukkan rukun iman. Rukun iman itu ada 8 apa 10? Hah? Rukun iman ada 6. Ya, Nabi tidak menyebutkan 6-nya disebutkan, tidak. Tapi Nabi selalu menyebutkan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Selalu disebut oleh Nabi iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kenapa cak itu Bapak Ibu sekalian? Karena ini sebagai simbol. Simbol ya, ngajarin dengan kita galo-galo manusia bahwa kalau kita sudah beriman kepada Allah, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha melihat. Jangankan apa yang kita gawekan Bapak Ibu sekalian, jangankan apa yang kita gawekan, jangankan apa yang kita gawekan gami-gami, yang kita gawekan sembunyi-sembunyi, Allah Maha tahu. Ya. Jangankan yang kita gawekan, yang terbersit dalam hati kita, Allah Maha mengetahui. Kalau kita sudah tahu cak itu Bapak Ibu sekalian, hidup ini aman. Hidup ini aman, ya. Semua kita, Allah mengetahui. Udah, baru naca ini Allah Maha mengetahui. Memang barangkali bini dengan laki kita tidak tahu, Bapak Ibu sekalian. Anak kita tidak tahu. Allah Maha mengetahui. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita begawe suami, ya, sebagai tonggak rumah tangga. Begawe bekerja, kita barangkali dalam menghidupin anak bini kita, apakah itu yang begawe, apakah yang berdagang, macam-macam aktivitas. Pak, Bu, kalau kita beriman kepada Allah, maka kita tidak macam-macam. Tidak macam-macam. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Ya, Pak, Bu, Allah tutup aib kita. Seorang suami yang mungkin ada hal-hal yang ditutupin dengan bininya, ya, Allah tutupin Pak. Allah tutupin aib kita. Sehingga apa dia sampai main lagi, bini kita masih yakin dengan kita, bini kita masih cinta dengan kita. Suami Allah tutupin aib yang kita gawekan dalam aktivitas sehari-hari kita. Minta maaf Bapak Ibu sekalian, ya, ditutupin. Terhadap anak-anak kita, Allah tutupin aib kita, Pak.
Allah tutupin aib kita. Sehingga anak kita bangga dengan kita. Oh, papa aku hebat. Kenapa? Karena Allah tutupin aib kita. Coba kalau Allah buka aib kita, Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita gawekan di kantor, apa yang kita gawekan di tempat kita bergawe, apa yang kita gawekan di tempat kita berdagang, dibuka aibnya oleh Allah. Allahu Akbar, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sekali lagi aku nunjuk tahu, kita ditutup oleh Allah aib-aib kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dengan pakaian kita yang ini, aku pakai gamis saya ini, Allah tutupin aib aku. Padahal banyak niat Pak, jahat aku ini banyak niat, Allah tutupin. Ya, subhanallah, Allah tutupin. Coba kalau Allah buka Pak, ya, Allah buka, udahlah Ustaz Sulaiman tahu kami. Pak, aku ngoceh di sini, tak kata yang dengar. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Oleh karena itu apa dia? Iman yang pertama, man kana yu'minu billah. Yang pertama kali iman kepada Allah. Kemudian Nabi ngomong apa dia? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Langsung melompat kepada hari kiamat. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena hidup kita ini pertanggungjawabannya kaget di akhirat. Semua kita. Ya. Allah dalam salah satu hadis qudsi, ya, ngenjuk tahu dengan kita, isma sita fa innakum mayyitun. Gawekanlah apa kendak kamu. Cuma ingat, sesungguhnya kamu itu bakal mati. Pak, kalau kita ingat bakal mati, ingat bakal mati, ya, gawekanlah Pak. Maka kita bakal mikir, ya, nak melakukan sesuatu yang tidak baik, kita mikir Pak, kita mikir. Akhirnya apa dia? Kita ngerim. Ya. Allah sederhana, ismasita, gawekan yang kamu galak, lajulah. Nak mabok seharian dia turi, nak maling seharian dia turi, nak nyopet seharian dia turi, nak mudikan seharian dia turi. Nak apa lagi? Nak korupsi seharian dia turi, tidak semayang seharian dia turi, tidak puasa selama hidup dia turi, kata Allah. Isma syi'ta, gawekan kendak kamu. Cuma ingat kata Allah, fa innakum mayyitun, kamu kaget bakal mati. Gawekan Pak, dah ngapa-ngapa. Uang sepelembang anget ini tidak semayang, Allah tetap Allah, tidak bangkrut Pak Allah. Allah tetap Allah. Jangan kena uang sepelembang Pak, uang sebumi anget ini sepakat Pak, tidak semayang, tidak zakat, tidak puasa, tetap Pak. Bumi tak ada miring, bumi tak ada miring. Isma syi'ta fa innakum mayyitun. Pak, kita kalulah sudah teringat cak itu, terbayang Pak, cak mana kita mati. Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Nabi menunjukkan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Hari akhir semua kita bakal diperhitungkan. Duduknya kita di sini Bapak Ibu sekalian, duduknya kita di sini, slide-nya kaget di hari kiamat bakal kita jingok. Slide-nya kaget. Ya. Kita bakal nengok Pak, oh hari ini kita duduk dengar ceramah, yang ceramahnya Ustaz Sulaiman, nengok galau Pak, jengokan galau slide-nya. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kenapa Nabi berdoa, ya Allah kumpulkan aku kaget di hari kiamat dengan wong miskin. Ngapa dengan wong miskin Pak? Karena perhitungan wong miskin, nah itu simbol Pak, itu simbol. Karena perhitungan wong miskin, dengar Pak, tidak usah susah-susah Pak. Bapak kalau belanja di mall, ya. Bapak misalnya belanja rokok sebungkus, ya, beli rokok sebungkus. Pas ke kasir,
Bapak nomor 3, urutan nomor 3. Ya, nomor 1 sikot troli, nomor 2 3 troli, nomor 4 5 troli. Dihitung galo-galo Pak. Bapak cuman sebungkus rokok. Kesel dah Pak? Kesel dah? Kita sebungkus rokok cuman. Sebungkus rokok. Kita nyingok yang sebelah kanan, sebelah kiri, sama baik. Banyak galo-galo. Kita nak batalkan, rasanya mulut ni lah sudah apa, kalau yang galak ngerokok ni, aku tak pernah ngerokok Pak, minta maaf. Lamasem mulut. Ya tak, lamasem mulut. Nak mundur cak mano. Cuman kita nak rokok waktu itulah salah pula, belum bayar. Itulah nunggu. Yang di depan kita dia 3 troli. Ya tak? Di depan yang 3 troli ni 3 troli pula. Lama Pak kita Pak. Nah, cak itulah kita kaget di hari akhirat. Kenapa Nabi ngomong apa dia? Ya Allah, kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Kenapa? Uang miskin hitungannya cepat Pak. Hitungannya cepat. Ya. Hitungannya cepat Pak, uang miskin. Ya. Dia mati, meninggal. Di dunia dia meninggal. Uang tukang becak meninggal Pak. Ya. Meninggal di pojok becak pula. Habis narik, mengas, jantungan, tertidur, meninggal. Ya. Cuma ada duit 35.000. Tarian dari pagi tadi, meninggal. Akhirnya apa dia? Di hari kiamat dihitung. Ternyata dia cuma punya duit 250.000. Ya, 250 itu sudah ditambah 35.000 tarian seharinya itu. Ditanya oleh Allah, apa gawe kau? Meca. Beca? Iya. Beca itu punya siapa? Punya wong, aku nyewa. Nyewa? Iya. Sehari berapa? Sehari 7.000. 7.000? Iya. Penghasilan kau berapa? Kalau lancar, alhamdulillah 75.000. 75.000? Iya. Nah, harta kau yang kau tinggalin itu 250.000. Benar. Dari mana 250.000 ini muncul? Kau kan pegawai tukang becak, kata kau 75. Ya Allah, itu hasil tambungan aku setahun ini. Setahun 250.000. Cak mana itu? Aku setiap hari masukkan celengan. Aku dah katik celengan. Ya Allah, aku cuma ada selipan-selipan be. Aku selipkan di ganjang, di kasur. Tak tahunya pas aku meninggal, setelah dihitung-hitung 250.000 plus 35.000 yang ada di kantong aku hari itu. Itu be? Iya. Pak, 250.000 rekapnya cepet Pak. Coba kalau yang dihitung ini uang yang punya harta 8 miliar. Oh Pak, kita nunggunya terjonon, kaki pegel, borik pula hati kita. Ngapa? Oh ya Allah, mamang ini banyak duit. Ya, perasaan kalau ada sedekah, cak dak katik. Kita lah borik pula Pak. Nah, cak itulah keadaan di hari kiamat nanti. Itu baru harta, belum lagi slide umur kita. Nambah panjang umur kita, nambah panjang Pak film kita. Film yang kita bakal jingok ini sesuai dengan umur kita. Berapa tahun umur kita? 80 tahun. 80 tahun kita nyingok film itu. Ya. Oleh karena itu, kenapa ada kalimat berkah? Pak, kalau berkah, sisip dikit cepat kita. Yang seharusnya 75 tahun cuman 5 hari. Terjono 5 hari, alhamdulillah. Baru giliran kita. Ya. Aib yang yang Allah tutupi dengan kita, kaget di hari kiamat juga ditutupin. Ya, karena kita galak menggunakan lisan kita dengan kalimat-kalimat yang baik. Ya, sehingga apa dia? Aib kita, wong dak tahu nian. Padahal kita cak mano, ya Allah tertutup, sudah slide duduk di Masjid Agung dengan ceramah Ustaz Sulaiman, kaget langsung slide solat maghrib di masjid dekat rumah. Sudah itu slide solat tahajud di rumah. Tak katik lagi slide kita yang galak mudi-mudikan itu. Kenapa? Satirul uyub. Allah tutup aib kita. Kenapa dia? Karena salah satu di antaranya kita menggunakan lisan kita untuk mengucap kalimat-kalimat thayyibah.
Nah ini Bapak Ibuku yang dimuliakan Allah, ya. Jadi pentingnya menjaga lisan, biar lisan kita ini selalu mengucapkan kalimat thayyibah. Karena apa dia? Kalau lisan kita selalu berucap kalimat thayyibah, maka hati kita akan tenang. Kalau hati kita akan tenang, perbuatan juga lemak Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau lisan kita selalu berucap kalimat yang tidak baik, hati kita bawaan purik terus Pak. Kalau bawaan purik terus Pak, ujung-ujungnya perangai kita juga rungsingan, kata orang Palembang tu. Cak ini salah, cak itu salah. Wong cak ini salah, wong cak itu salah. Salah galo-galo. Nah ini Bapak Ibu sekalian, hifdzul lisan. Sehingga Nabi ngajarin dengan kita, kalau kalian, barang siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka ucapkanlah yang baik-baik. Kalimatnya umum, falyakul khairan, maka ucapkanlah yang baik-baik. Maknanya apa dia? Salah satu di antaranya mengucapkan kalimat baik itu kalimat thayyibah. Salah satunya juga adalah tasbih, istighfar, selalu membaca Al-Quran. Ya, sekali lagi aku ngingetkan, ala bisa karena biasa. Wong lata kalau dia galak kita ganggu dengan ngucapin kalimat-kalimat yang tidak baik, maka jangan salahkan kalau dia lata ngucapkan yang tidak baik juga. Tapi kalau dia galak ngucapkan yang baik-baik, alhamdulillah. Ya, kita be galak terasa Pak. Kita tidak dolata. Tapi maaf, ada wong yang barangkali selalu dia istighfar, ya. Berjalan ni tadi bawa kantong asoy, ya. Habis beli es di pasar. Pas beli es, kantong asoy ini tadi jebol. Astagfirullahaladzim. Pecah. Astagfirullah yang keluar, Pak. Kalimat yang keluar. Subhanallah katanya. Latanya tadi. Coba kalau seandainya Pak, maaf sekali lagi maaf, ya, yang galak diomongin kalimat-kalimat yang tidak baik, sudah jangan salah Pak, kalimat yang tidak baik juga, yang tidak benar juga yang bakal terucap, ya. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hifdzul lisan. Kedua, ya, ingatkan lagi. Kita sehari-hari Bapak Ibu sekalian, sehari-hari kita punya tetangga, kita kan hidup tetangga ya, kita punya tetangga, kita hidup bermasyarakat. Tetangga kita galak marahin budak kecil, galak marahin anaknya, ya. Aku sering sekali ngingetkan kita galo-galo, Pak Bu, kalau budak kecil nakal wajar, kecil. Tapi kalau ada wong tua nakal, itu yang baru namanya kurang ajar. Budak kecil Pak nakal wajar, ya. Sehingga minta maaf Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau aku prinsip aku, kalau budak kecil main di masjid, dah ngapo-ngapo Pak, dah ngapo-ngapo. Ya sudah, dia nak main di masjid, mondar mandir lagi sana lagi sini, tinggal kita jingoin baik Pak, ya. Oleh karena itu kalau bisa budak kecil itu ada wong tuanya. Kalau budak kecil itu wong tuanya melok Pak, maka dia tak dengan anak Pak, belari sana belari sini, tidak, ya. Jingoklah kalau di mana-mana masjid Pak. Kalau budak kecilnya main sana main sini, teriak sana teriak sini, Pak, jingok di mana wong tuanya, bapak dengan ibunya. Jangan-jangan, ya, survei, aku galas survei Pak, cuman survei aku jarang dipakai oleh uang Pak, ya. Survei itu jangan-jangan, ya, mak dengan atau bapaknya tidak sholat di masjid, anaknya baik disuruhnya ke masjid. Mana Pak, budak-budak lari sana lari sini, lari sana lari sini. Aku waktu dulu aku ketua masjid di dekat rumah tu Pak, aku sembahyang terakhir Pak, sembahyang terakhir duduk di belakang. Sudah qomat, aku lajulah ajaku. Aku atur Pak, budak-budak jangan tegak sini kuatur Pak. Walaupun Pak minta maaf, walaupun sudah kita atur, ya aku cuma dapat masbuk misalnya, tinggal serakaat lagi, Allahu Akbar. Awalnya dia budak-budak, namanya budak kecil Pak, Allahu Akbar. Sudah kita Allahu Akbar Pak, oh balik lagi. Walaupun, tapi kalau terus kita bina cah itu Pak, ini budak kecil bakal sadar dewek Pak.
Kita pernah galo jadi budak kecil pak. Kita pernah galo jadi budak kecil. Cak mano wong tua dulu kalau marahin kita di masjid. Kalau wong tua itu marahin kita, kau ini oh pak. Sekarang kita teringat. Kita teringat pak. Teringat apa dia? Teringat yang dalam maknya. Kenapa dia? Oh, cak haji yang dekat rumah kita ya. Kalau dia marahin, cak ini. Nah. Itu pak, oleh karena itu jadilah wong tua yang benar-benar pak. Njuk tahu dengan anak-anak, main dia di masjid, ajarin. Wong tuanya bila perlu ke masjid pak. Bila perlu ke masjid, jangan salahin budak kecilnya, jangan salahin budak kecilnya. Ini yang pertama. Yang kedua, Pak Bu, sekali lagi dalam mendidik anak, hati-hati lisan kita. Ya, kita galak ngomong. Anak kita nakal nih tadi, kita galak kesel, purik bawaan kita. Kesel, ya. Yang galak kita dengar, yang sering kita dengar itu wong tua ngucapkan kalimat absen kebun binatang, Pak. Itu lah sudah tingkat tinggi, Pak. Kalau yang sederhananya, ya, wong tua marahin anak, nak jadi apa kau ini? Oh Allah pak, itu yang sederhana pak. Nak jadi apa? Jangan salahkan kalau besar kaki anaknya dah jadi apa-apa. Kenapa? Karena wong tuanya sering ngomongin, nak jadi apa kau ini? Nak jadi apa kau ini? Ya. Atau pak bu, ya, aku ini sadar pak, aku sadar. Aku barangkali cuman mikirin, ya Allah, aku dulu kecil pak, dulu kecil, betakoan pak aku nih. Ya. Belum boleh pakai sewe tajung. Wong Palembang kan kalau pakai sewe tajung kalau sudah kawin. Aku masih bujang pak, memakai sewe tajung. Setiap semayang Idul Fitri atau Idul Adha, aku pakai sewe tajung. Almarhum bapak aku ngomong kage. Tapi aku pengen terus. Ya. Akhirnya apa dia? Aku punya umi dipakai kenyo. Ya, dipakai kenyo. Buya aku ngomong apa dia? Man, kalau makai sewe tajung ini, kalaulah sudah kawin, kau belum kawin. Ah sudahlah, kata umi aku, biarlah, dia nak makai, saya mau baik, sudah. Udah. Mamang bibi aku, ningok aku makai sewe tajung. Woi kau ini, nak jadi ustad nian. Kecil pak, nak jadi ustad nian. Terus diomongin cak itu. Dah tahunya pak minta maaf, walaupun tidak besar-besarnya, sekarang ini alhamdulillah jadi ustad pak. Itu artinya apa dia? Pak Bu, anak kita omong yang baik-baik, jangan sampai kita omongin kalimat yang tidak baik. Aku minta maaf aku sebut yo, kita sering dengar tetangga kita marahin anaknya. Oi kau ini, maaf ku sebut, babi nian, buayo nian, anjing nian. Allahu Akbar. Pak, ingat pak. Ingat kita. Itu sumpah. Sumpah itu naik ke pucuk. Pada saat kita ngomongin anak kita babi, naik ke pucuk. Penduduk langit nutup pak. Karena penduduk langit tahu apa dia? Sumpah itu miliknya Allah, haknya Allah, bukannya haknya manusia. Nutup pak. Maka pada saat penduduk langit nutup, sumpah ini turun, mental. Penduduk bumi nutup juga. Kenapa? Tak sanggup. Nutup juga pak. Ujung-ujungnya sumpah itu kembali mental kepada yang ngomong tadi. Dalam Islam tak kata hukum karma. Dalam Islam ada hukum sebab akibat. Jadi jangan disalahkan Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita galak misuin anak kita dengan yang tak bagus-bagus, anjingnya, ya, kebun binatang kalau disebut pak, dari yang besar sampai yang paling kecil, dari yang paling sangal buah sampai yang paling halus, itu pak. Ya, setan kau ini, ya Allah pak. Jadi jangan salah kaget. Anak kita besar kaget, tabiatnya cak setan, tabiatnya cak anjing, tabiatnya cak babi. Sebut pak, pisuin yang bagus-bagus.
Aku terus terang Pak, aku terus terang, ya, nunjuk tahu dan ngumumkan aku dengan Bapak Ibu sekalian. Aku punya anak 4 ekor Pak. Anakku pernah kecil galo-galo Pak. Sama. Anakku bukan langsung besar, tumbuh besar, tidak, kecil. Namanya anak, ya. Walaupun aku maaf ngomong secara sosial, aku dipanggil Ustadz, ya. Namanya budak kecil Pak, budak kecil. Nakal biasa-biasa Pak, ya, nakal. Maka aku selalu ngomong dengan anak aku yang 4 ekor ini Pak. Anak yang pertama aku selalu ngomong, Widat, kalau kau masih cak ini juga, Abi doakan kau jadi presiden. Aku nunjuk tahu Pak, aku doakan kau jadi presiden. Anak yang pertama Pak. Anak yang kedua aku doakan, Nabil, masihlah kau cak ini Kalau masih cak ini, Abi doakan kau jadi gubernur. Anak yang ketiga nakal, ya, budak kecil biasa Pak nakal, ya. Tak kata budak kecil yang tak ada nakal Pak, nakal galo-galo, nakal kecil. Aku doakan, Najah, kalau kau cak ini terus Najah, ya dah belajar cak ini terus, Abi doakan kau jadi wali kota. Anak aku yang keempat, Nawab, kalau kau belajar cak ini terus, ya, Abi doakan kau jadi menteri. Nah, aku nunjuk tahu di sini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dia turi, marahin anak Bapak Ibu. Nak jadi apa dia turi Pak. Cuman aku nunjuk tahu, akulah sudah ngomong dengan anak aku. Anak aku yang paling tua sekarang umurnya 23 tahun. Aku marahin sudah 20, barangkali lah 20 tahunan aku marahin dia. Abi doakan kau jadi presiden. Anak aku yang nomor 2 19 tahun, ya, Abi doain kau jadi gubernur. Anak aku yang nomor 3 17 tahun, dia melok pemilu tahun ini, ya, Abi doakan jadi wali kota. Anak aku yang nomor 4 aku doakan, pisuan aku kalau marah, Abi doakan kau jadi menteri. Pak, Bu, Bapak, Ibu dia tuh marahin anak Bapak Ibu. Cuman ingat Pak, ya, jangan didoakan anak Bapak Ibu jadi presiden. Jangan didoakan anak Bapak Ibu jadi gubernur. Jangan didoakan anak Bapak Ibu jadi wali kota. Kenapa? Karena akulah sudah doakan anak aku jadi presiden. Akulah sudah doakan anak aku jadi gubernur. Akulah sudah doakan anak aku jadi wali kota. Maka Bapak Ibu kalau marah dengan anak Bapak Ibu, oh kau ini Rina, masih cak ini terus, Papa doakan kau jadi wakil presiden. Nah, wakilnya Bapak, kenapa? Karena akulah sudah duluin. Kalau Bapak doakan jadi presiden, oh Pak pecah suara. Wakilnya Pak, jadi bisa apa? Bisa bergabung dengan anak aku. Jadi wakil gubernur, jadi wakil wali kota. Nah kalau nak jadi menteri, dia turi Pak. Menteri banyak. Dia omongin beda apa-apa. Mana tahu dia pintar bisnis, oh menteri perindustrian. Tak apa-apa Pak. Silakan. Ya. Jadi ini aku belajar dari Syekh Sudes. Syekh Sudes itu Bapak Ibu sekalian, yang sekarang imam favorit di Masjidil Haram, ya. Aku tidak tahu lupa tahun berapa, ada kesempatan bersama Kiai Nawawi Denci, kami umroh dan kebenaran dapat 3 hari bertemu dengan bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan. Pas malam pertama tarawih, almarhum Kiai Nawawi Denci ngajak kami sholat itu di lantai paling pucuk, ya. Dia ngajak kami. Tak tahunya beliau nak nunjuk tahu kami, biar kami nyingok cak mano kondisi Masjidil Haram, ya. Pertama tak tahunya di Masjidil Haram, sholatnya di sana itu sama cak di Masjid Agung. Sama Pak, cuman bedanya tak katik masyirul bae, ya, sama. Ya. Sudah itu kedua, waktu saya sudah jadi imam sholat tarawih, Pak Bu,
Ya Allah, terharu luar biasa Pak. Kenapa? Jemaah Masjidil Haram yang ada di pelataran dan ada di tingkat 1, 2, 3, 4 itu langsung teriak, "Sudes!" katanya. Ya Allah Pak, cak nonton konser baik, cak Ariel Noah Pak, tahu Ariel Noah? Anak kita kalau yang nonton Ariel Noah Pak, dia teriak, "Ariel, Ariel, Ariel." Ini Pak, Sudes, teriak galo-galo, Sudes. Ya Allah Pak, imam favorit. Nah ternyata Syekh Sudes ini waktu kecil uminya begawe sebagai pelayan kerajaan. Uminya kalau setiap kali nyiapkan makanan, Syekh Sudes kecil, Syekh Sudes Abdurrahman, ya namanya Abdurrahman Sudaisi. Abdurrahman Sudaisi yang kecil ini nakal Pak. Makanan yang disiapkan, disajikan untuk raja ni tadi oleh Abdurrahman Sudaisi, dicicipnya. Terkejut umiknya, sampai-sampai ngomonglah dengan Abdurrahman Sudaisi, "Abdurrahman, umi doakan kau jadi imam." Kenapa? Karena umiknya tahu presiden, raja itu cuman hormat dengan imam. Di Arab Saudi itu raja cuman hormat dengan imam baik. Ya. Imam di sana Bapak Ibu sekalian, pelayanannya dapat mobil, antar jemput, rumah difasilitasi, ada penjaga, ada pengawal. Kita kan galak nyingok kan di Ka'bah itu dikawal. Nah itu. Ini Bapak Ibu sekalian, Syekh Abdurrahman Sudaisi karena sering diomongin oleh umiknya, wong tuanya dewe. Maka omongan itu pahit Pak. Jadi nakal. Syekh Abdurrahman Sudaisi itu nakal Pak. Apa nakalnya? Setiap kali disiapkan hidangan oleh Syekh Abdurrahman Sudaisi, dimbeknya cicipnya. Ujung-ujungnya pun dia, umiknya tadi mendengi lagi makanan tadi. Ya. Jadi sekarang ini. Nah, minta maaf Bapak Ibu sekalian. Aku akhirnya melo Abdurrahman Sudaisi. Ya, umiknya Abdurrahman Sudaisi. Aku kalau marahin anak aku tadi, yang sikok jadi presiden, sikok jadi gubernur, sikok jadi wali kota, sikok jadi menteri. Ya. Mana tahu Pak, kita tak tahu. Ya. Umur tua kita kaget, 10 tahun yang akan datang, kita lah sudah tua. Aku jangan-jangan aku sudah berkhayal, berfikir dengan bini aku, apa dia? Umi, kalau seandainya, ya, memang benar terkabul. Anak kita yang nomor 1 jadi presiden, anak kita yang nomor 2 jadi gubernur, anak kita yang nomor 3 jadi wali kota, anak kita nomor 4 jadi menteri. Umi, kalau lebaran Idul Fitri nak tidur di mana? Sudah-sudahlah. Nah, biarlah kita ancanglah dari sekarang. Apa dia? Abi pengen tidur di rumah presiden, pengen dijemput oleh presiden, pengawal presiden. Sudah dari situ pengen juga balik dikawal oleh gubernur. Biasa kita kalau lebaran balik Limau, jalan macet, Umi, kalau anak kita wali kota atau gubernur, Umi, kita nak datang sudah dikelirkan dulu, bersih galo-galo, jalan lewat galo-galo. Abi, tak usahlah ngayal dia itu. Tidak ngayal Abi kan, dari sekarang Abi sudah mempersiapkan anak Abi. Bapak Ibu sekalian, pesennya jadikan lisan kita selalu mengucapkan yang baik-baik. Yang baik-baik. Ya. Kalau ini kan cuman untuk jadi apa? Maka baik-baik. Tak ngapa-ngapa. Ya. Anak kita misalnya kita jingok caknya budak ini belajarnya bagus aja ini. Bapak doakan kau cak Habibi. Allahu Akbar Bapak Ibu sekalian. Lemah daripada kita ngomongin Bu Ayo kau ini, ya Allah Pak. Budak kecil nakal wajar. Aku ngingatkan lagi, ya, budak kecil nakal wajar. Ini budak kecil main-main biarlah wajar. Tapi kalau ada wong tua itu yang baru kurang ajar. Ya, ingat itu yang harus kita pegang. Wajar Pak. Budak kecil main sana main sini, Al-Quran dimbeknya. Dia tak tahu, tak ngapa-ngapa. Wajar. Ya, kita wong tua ajarin. Jangan sampai anak kita laju cak kurang ajar gitu, kita ajarin. Nah,
kalau di masjid jangan belagi-belagi wong semayang galona, jangan belagi depan wong semayang, itu tempat jangan. Kalau wong tuanya ngerti bah. Yang jadi masalah ni tak tahunya setelah kita survei wong tuanya lah tak ngerti pula. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hadis yang pertama yang kita bahas ini adalah hadis falyakul khairan aw liyasmut, maka jadikan lisan kita ini, lidah kita ini selalu mengucapkan kalimat yang baik-baik. Kalau yang baik-baik yang selalu kita sebut, maka yakin dan percaya hati ini akan baik juga. Kalau hati baik Bapak Ibu sekalian, perangai kita akhirnya menjadi orang baik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga majlis hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan keberkahan majlis kitab pada sore ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Allah sembuhkan yang sakit, Allah jadikan urusan orang-orang itu dipermudah. Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua permintaan kita. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. اللهم بحق الفاتحة وصير الفاتحة وكرامة الفاتحة ومعجزات الفاتحة اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل الضير وأهل النسيان اللهم اجعل أول يومنا هذا الصلاح وأوسطها فلاحا وأخيرها النجاح بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولا منكم والسلام